السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف مکمل پیش کرنے سے پہلے ایک دو تین اشعار ترنم میں پیش کروں گا۔ کرم کی آس میں دھونی رما کے بیٹھا ہوں، کرم کی آس میں دھونی رما کے بیٹھا ہوں، نبی کی راہ میں پلکیں بچھا کے بیٹھا ہوں، نبی کی راہ میں پلکیں بچھا کے بیٹھا ہوں، حضور حسن کی خیرات دینے والے ہیں، حضور حسن کی خیرات دینے والے ہیں، میں اپنی آنکھوں کو کاسے بنا کے بیٹھا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو کاسے بنا کے بیٹھا ہوں، خیال ہے مجھے لا ترفعوا کا ہر لمحہ، خیال ہے مجھے لا ترفعوا کا ہر لمحہ، میں اپنے سر کو ادب سے جھکا کے بیٹھا ہوں، میں اپنے سر کو ادب سے جھکا کے بیٹھا ہوں، نہ مال و زر کی عطا مجھ کو اب ضرورت ہے، نہ مال و زر کی عطا مجھ کو اب ضرورت ہے، نبی کے عشق کی دولت کما کے بیٹھا ہوں۔ ایک نعت شریف۔ تخلیق کائنات کا آغاز نعت ہے، تخلیق کائنات کا آغاز نعت ہے، گویا کہ لفظ کن کی بھی آواز نعت ہے، گویا کہ لفظ کن کی بھی آواز نعت ہے، رب نے پیمبروں سے جو میثاق میں لیا، رب نے پیمبروں سے جو میثاق میں لیا، در اصل وہ بھی عہد کا انداز نعت ہے، در اصل وہ بھی عہد کا انداز نعت ہے، پوچھو ہیرا کی گود سے چل جائے گا پتہ، پوچھو ہیرا کی گود سے چل جائے گا پتہ، اقرا کی آیتوں کا بھی آغاز نعت ہے، اقرا کی آیتوں کا بھی آغاز نعت ہے، روشن ہے سارے رمز الف لام میم کے، روشن ہے سارے رمز الف لام میم کے، احمد احد میں میم کا ایک راز نعت ہے، احمد احد میں میم کا ایک راز نعت ہے، جملہ فرشتے مدحت سرکار میں ہیں گم، جملہ فرشتے مدحت سرکار میں ہیں گم، جبریل کے پروں کی بھی پرواز نعت ہے، جبریل کے پروں کی بھی پرواز نعت ہے، تارے نفس میں اللہ اللہ کا ہے راگ، تارے نفس میں اللہ اللہ کا ہے راگ، بجتا ہے میرے قلب میں جو ساز نعت ہے، بجتا ہے میرے قلب میں جو ساز نعت ہے، رشک آئے کیوں نہ حضرت حسان پر اتم، رشک آئے کیوں نہ حضرت حسان پر اتم، منبر نشین ہونے کا اعزاز نعت ہے، منبر نشین ہونے کا اعزاز نعت ہے، تخلیق کائنات کا آغاز نعت ہے، گویا کہ لفظ کن کی بھی آواز نعت ہے۔ شکریہ کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ محبوب نگر میں تلنگانہ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک ادبی سیمینار و مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں حیدرآباد کے بعد محبوب نگر اور نظام آباد ایسے دو اضلاع ہیں جہاں پر اردو کا بہت ہی اچھا ماحول پایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اندر اتحاد کی کمی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ان اضلاع کے ذریعے سے مزید دیگر اضلاع میں بھی شعر و ادب کا اچھے سے کام ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات، اکثر یہ تاثر آتا ہے لوگوں کے ذریعے سے کہ مشاعرے کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں، سیمینار کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں، تو میں یہاں چھوٹی سی ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر ایک جملہ یا پھر ایک مصرع، ایک شعر بھی ایسا جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مشاعرے سیمینار خالی وقت کے جو ہے خرابی کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر شعور کو بیدار کرنے کے لیے، ہم کو جو ہے جگانے کے لیے ہے۔ میرے مقالے کا میں سب سے پہلے مقالہ شروع کرنے سے پہلے جناب رحیم الدین انصاری صاحب چیئرمین صاحب کا مبارکباد دیتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ پچھلے دنوں 2 اختراعی پروگرام اردو اکیڈمی تلنگانہ نے شروع کیے۔ پہلا پروگرام بچوں کے لیے جو ہے ایک ماہانہ رسالہ شروع کیا گیا ہے۔ نئی نسل کی تربیت کی رسالہ جو ہے بہت ہی معاون و مددگار ہو سکتا ہے۔ اس بہترین اقدام کے لیے میں اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ ہی گرمائی تعطیلات میں آؤ اردو سیکھیں کے عنوان سے پورے تلنگانہ بھر میں یہ پروگرام چلایا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کے نتائج ضرور ہم کو محسوس ہوں گے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے تلنگانہ میں اردو کی موجودہ صورتحال، مسائل اور امکانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و تشکر اس رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جس نے انسان کو بولنا سکھایا، قلم کے ذریعے سے علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت عالی جناب محمد رحیم الدین انصاری صاحب، صدر نشین اردو اکیڈمی تلنگانہ، اور جناب امتیاز اسحاق صاحب سیکریٹری، ریاستی سیکریٹری TRS، اور دیگر معززین و حاضرین محفل۔ ابھی میرے پیشرو مقرر عالی جناب عزیز سہیل صاحب نے پورا اپنے مقالے کا تفصیلی جائزہ لیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ قوموں کے عروج و زوال پر ایک نظر دوڑائیں تو اس میں ان کی زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ زبان کسی قوم کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی امین ہوتی ہے، اور زبان اس امانت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا کام اس قوم کے افراد کے شانوں پر کھڑے ہو کر فخر سے کرتی ہے۔ آنے والے وقتوں کے لیے مناسب حکمت عملی بنانے میں معاون ہوتی ہے۔ یوں زبان قوموں کی تاریخ کے ذریعے ان کے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اردو ایک زندہ زبان ہے، اپنی ساخت میں بین الاقوامی مزاج رکھتی ہے۔ یہ زبان غیر معمولی لسانی مفاہمت کا نام ہے، اس کی بنیاد ہی مختلف زبانوں کے اشتراک پر رکھی گئی ہے۔ اردو گویا بین الاقوامی زبانوں کی ایک انجمن ہے۔ عصر حاضر میں جگہ جگہ انگریزی ذریعے تعلیم کے وجہ سے اردو اور بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے اسباب مختلف علوم کے اظہار کی سکت اور بھی کم ہو رہی ہے، مگر جب یہ سب کچھ ہماری اپنی زبان میں موجود ہوگا تو بلا شبہ ہم ایجادات کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہر بات پر اقوام غیر کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ حرف آخر یہی ہے کہ اپنی زبان سے سب کو سمجھ میں آتی ہے، اپنی زبان میں
تعلیم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی زبان میں دیے گئے احکامات پر عمل درآمد آسان ہوتا ہے، اپنی زبان زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اردو زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ترقی و فروغ کے سمت دم ساز عزائم اور منصوبوں کے ذریعے کارگر اقدامات کیے جائیں۔ کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ میں اب اس موقع پر آج جناب ابرار کاشف صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ باضابطہ جلسے کی کارروائی کا آغاز فرمائے اور نظامت بھی فرمائے۔ جاتی ہے سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حاضرین کرام، خدائے بزرگ کو برتر کی اس حمد و ثنا کے بعد، مالک دو جہاں کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد، سرشٹی کے رچیتا ودھاتا کی وندنا کے بعد، آئیے ان کی بات کرتے ہیں جو وجہ کل کائنات ہے۔ حاضرین گرامی، وہ جو بے آسراؤں کا آسرا ہیں، جو بے سہاروں کا سہارا ہیں، جو یتیموں کے باپ ہیں، بیواؤں کے سہاگ ہیں، وہ جو صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور وہی جو رحمت للعالمین بھی۔ حاضرین گرامی، آپ کے سامنے نعت پاک پڑھی جانی ہے، مزید برکتوں کے لیے، مزید رحمتوں کے لیے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفر پا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ حاضرین گرامی، آئیے نعت پاک کے حوالے سے مجھے بس تھوڑا سا مجھے چلنے دیں مشاہد، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ نعت پاک کے حوالے سے اور غزل کی شاعری کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں بہت ہی معتبر لب و لہجے کا نام ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی، جو دلی اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین بھی ہیں۔ ہم ان سے اس پر گزارش کریں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ سے عقیدت کے پھول چنیں۔ جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت پاک سنانے کی سعادت ان کے حصے میں جائے۔ زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے، لبوں پر خدا کا کلام آ رہا ہے، زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے، سلاطین عالم اٹھیں سر جھکاویں، رسول خدا کا غلام آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ سبحان اللہ کی گزارش میری آپ سے، آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی
साली है। समात फरमाए, तेरी महराज तो बस तेरा खुदा ही जाने, मेरी महराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हज़रत बिलाल की ये महराज कि उन्होंने आका की मौजूदगी में अजान पढ़ी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये महराज कि आका ने उन्हें मेंबर अता किया। और मेरी ये महराज कि मैं क़िबला सदर नशीन और आपके दरमियान नात के चर्चे पेश करूँ। ज़र्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सुभान अल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाए, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है। सरकार भी सुनते हैं, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत शुक्रिया। मुझे मुशायरों में 40 साल हो गए खिदमत करते हुए, अभी तक कुछ सीख नहीं पाया हूँ। आपके दरमियान से कुछ सीख कर जाने की नीयत के साथ हाजिर हूँ। लेकिन मुझे एक शिकवा है कि मैं इस शहर में क्यों नहीं आया। ज़ाहिर है इसलिए नहीं आया कि अल्लाह ताला ने यहाँ का दाना पानी नहीं लिखा था। लेकिन अब जब हाजिर हो गया तो एक शेर मेरा याद रख लें तो मेरे लिए हश्र में काम आएगा। ज़र्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। क़िबला समाअत फरमाएं। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने, मुलाहिज़ा फरमाएं, महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जन्नत अदब, जन्नत में सरकारे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बड़ी नायत आपकी, बहुत शुक्रिया। एक शेर और नजर करता हूँ। जो लोग तशरीफ ले जा चुके हैं अल्लाह उन्हें दोबारा मौका इनायत फरमाए। जो लोग नहीं गए हैं अल्लाह ताला उन्हें मौका इनायत करे कि वो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत हासिल करें, हज बैतुल्ला की और उम्रे की सआदत हासिल करें। मुझ जैसा गुनहगार सियाकार हज बैतुल्ला की सआदत भी हासिल कर चुका, 17 मरतबा उम्रे भी कर चुका। दुआ करें कि मैं ऐसा हो जाऊं जैसे मेरे सरकार चाहते हैं। मेरे लिए भी दुआ की। उस कैफियत को एक शेर बनाने की हिम्मत की है। समाअत फरमाएं। ज़र्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। आहा, फिर हश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या। सब शरीक हो मेरे साथ, मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर हश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या। रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। रोजे पे पीछे वाले लोगों को खतरा है कि सुभान अल्लाह कहने से उन्हें सवाब में देरी ना हो जाए। चलिए अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। मुलाहिज़ा फरमाएं। बड़े लोग ज़रा सुभान अल्लाह कहते हुए भी तकल्लुफ़ करते हैं। अल्लाह वालों की ये पहचान है। बहरहाल मैं गुनहगार हाजिर हूँ अल्लाह वालों के दरमियान।
پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے۔ آداب۔ ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ مقطع پر آ گیا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ تشریف رکھے محترم، 2 منٹ کی بات ہے، حالانکہ آپ بہت ضروری بات کر رہے ہیں لیکن 2 منٹ کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے۔ حضرات گرامی، بہت لڑ لیے مسلکوں کی لڑائی میں، سرکار علیہ السلام نے اتحاد کا ایک نسخہ عطا کیا ہے، وہ میں آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں قبلہ۔ جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، ملاحظہ فرمائیں، سنیں جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر؟ بیکار، دیکھیے اساتذہ نے بھی دعاؤں سے نوازیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے۔ آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ابھی عالمی شہرت یافتہ ہمارے ماجد دیوبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ جو میزبان شعراء ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں عالی جناب نور آفاقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ عالی جناب حلیم بابر صاحب وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ عالی جناب ڈاکٹر قطب سرشار صاحب وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سلیم عابدی صاحب وہ بھی ڈائس پر تشریف لا لیں۔ ظہیر ناصری صاحب، صادق فریدی صاحب، ڈاکٹر نادر المزدوسی صاحب، غوث پاشا صاحب اتم، جناب چچا پالموری صاحب، بابر شیخ صاحب، ڈاکٹر رشید رحمر صاحب، کلیم شیخ صاحب، جلیل رضا صاحب اور تقی حسین تقی صاحب سے ادباً گزارش ہے یہ تمام میزبان شعراء وہ ڈائس پر جو ہے رونق افریز ہو۔ اور باضابطہ مشاعرے کا آغاز ہمارے نعت شریف کے بعد عالی جناب ہمارے ابرار کاشف صاحب فرمائیں گے، نظامت بھی وہی فرمائیں گے۔ بعد میں اس طرف میں جو گیٹ پر کچھ احباب میرے دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں اور اس محفل کو ایک خوبصورت اور کامیاب محفل میں تبدیل کر دیں۔ محبوب نگر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محبوب نگر کی ادب دوست کی اردو نوازی اور انسانیت نوازی کو سلام کرتا ہوں۔ عبادت میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے قبل سلام کرتا ہوں، مجھ کو بدل کر دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس ابتدا سے اس مشاعرے میں ذرا آپ میکینیکل انداز سے مشاعرہ سن رہے ہیں، مشاعرہ سماعت کر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے ابتدائی حصے کو بھی آپ نے بڑے صبر اور تحمل سے اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ سماعت کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں صرف کہ مشاعرہ اتنی ہمت اور اتنے حوصلے اور اتنے صبر کا نام نہیں۔ مشاعرہ سننے کے لیے ذرا سے جنون کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سے پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سی آوارگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس پاگل پن، اس آوارگی اور اس جنون میں تہذیبی رکھ رکھاؤ بھی بہت ضروری ہے۔
तो एक मरतबा तेलंगाना उर्दू एकेडमी और हमारे सरपरस्त आली जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी साहब, इनके लिए तालियां बुलाकर इस्तकबाल करें, इनका शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल और हिंदुस्तान के बहुत ही नाम और मौके पर शायरों को आपके आ जाए दोस्तों, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। वहाँ आखिर में मेरे जो दोस्त बैठे उनसे गुजारिश है कि शरीक हो जाए। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज तुझे दी के गला बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया इतना मीठा था वो उससे बड़ा लहजा उसका, उसने जिस जिसको भी जाने को कहा बैठ गया। तो आपसे गुजारिश है कि आ जाइए और रहमतुल्लाह अंसारी साहब की तेलंगाना एकेडमी की इस महफिल को एक यादगार और कामयाब महफिल बना दीजिए। मुझे मालूम है महबूब नगर के लोग बड़े मासूम लोग हैं, यहाँ मैं मुसाफिर भी, यहाँ मुसाफिर भी रहते हैं, यहाँ महाजिर भी रहते हैं, यहाँ मासूम भी रहते हैं, यहाँ सब लोग रहते हैं। मैं आपकी महबूबियत और मकबूलियत को सरेआम तस्लीम करता हूँ। रक्स करती है फजा वज्द में जाम आया है, रक्स करती है फजा वज्द में जाम आया है, फिर कोई लेके मोहब्बत का कयाम आया है। मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। मुझे बताया गया है इतनी तादाद के बारे में कि आज लोग यहाँ पर जरा कम तादाद है। इसकी वजह यह है कि टेलीविजन चैनल पर मैच चल रहा है, बहुत से लोग उस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जिस्मानी और ज़हनी अंदाज की वर्जिश वहाँ हो रही है और यहाँ रूहानी बीमारियों का इलाज हो रहा है। दोनों महफिलों में सिर्फ फर्क इतना ही। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था तुम उड़ो, अगर तुम कोई नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे तो बढ़ते रहो। रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, रास्ता तय किया जा सकता है। जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पर चलना दुश्वार हो जाता है। तालियां बजा दीजिए, इतनी अच्छी बात अगर इस महफिल की कही जा रही है। मैंने कहा कि आपके जुनून की जरा सी जरूरत है। हर शायर जो यहाँ पर आए इसको आप अपना समझे, ये समझे कि वो अच्छा शेर कह रहा है, तो आपकी ये खूबसूरत महफिल एक यादगार महफिल में तब्दील हो जाएगी। और तेलंगाना स्टेट जो आपकी है, जो रियासत है, वो तमाम जिलों में इसी तरह की कोशिशें करती रहेगी। अंसारी साहब की ये शुरुआती कोशिश निजामाबाद में हुई, जिसका हिस्सा मैं भी था। वहाँ उन्होंने मकामी शोरा इकराम को जो नवाजा है, मैं उसका जश्न गवाती हूँ और मैंने इनकी इस कोशिश को हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की एकेडमी तक पहुँचाने का जिम्मा लिया है। और मैंने कई एकेडमी को इनकी ये इस काम के बाबत, इस कारनामे के बाबत बताया है और वो भी इस पर अमल कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंसारी साहब का और महबूब नगर के एक बहुत ही बावरदार शायर आली जनाब तकी हुसैन तकीनी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब तकी हुसैन तकी साहब है दोस्त, दुआ और मसाफत को बहम रख, ऐ दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। आली जनाब हुसैन तकी हुसैन नौजवान शायर, बहुत दौर में भी और आज भी इस तरह के खिदमत अंजाम दिए हैं कि यकीनन हम उर्दू वाले आप पर नाज करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अब्दुल रहीम अंसारी साहब को अल्लाह इसी तरह से कायम दायम रखे और इसी तरह से उन्हें उर्दू की खिदमत करने का मौका अता करे। एक तरफ वो मुहाफिज शरीयत हैं, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के जलसे सारी रियासत में करवा कर मुसलमानों को इकजा किया, मुसलमानों को शरीयत के मुताल्लिक़ आगाह किया और जो अगियार जो शरीयत के खिलाफ माज आरा हुए थे उनके खिलाफ खड़ा करने में आपका बहुत अहम रोल रहा है। आज दूसरी तरफ एक उर्दू के खिदमत गुजार के तौर पर भी आपने सारी रियासत में उर्दू का डंका पीटा और आज शहर अहमदनगर में आप हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। जी तकी साहब। नहीं तो मैं एक और बात कहूँ माजिद साहब, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपने मेराज की बात कही, तो मैं अदना सा तालिब इल्म शायरी का ये भी मेरी मेराज है कि मैं आपके और अबरार काशिफ साहब की मौजूदगी में आज मुशायरा पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो मौका दिया है। जो जगह है वहीं आफ्ताब है। हम सब महबूब नगर वाले तमाम अपने मकामी शोराओं को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनका एहतराम करते हैं। गजल से पहले खता पेश करना चाहता हूँ, पेश खिदमत है, शिरकत कीजिएगा और अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुकून खल्ब के लिए मैं गुनगुनाता हूँ, सुकून खल्ब के लिए मैं गुनगुनाता हूँ, सुनो जरा मैं अपनी तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो जरा मैं अपनी तुम्हें सुनाता हूँ। दर्द दिल का कुछ इस तरह आया होता है, दर्द दिल कुछ इस तरह आया होता है, भरी आंखों से मैं मुस्कुराता हूँ, भरी आंखों से मैं मुस्कुराता हूँ। आपकी दुआ से नवाजिएगा।
मैं जनाब अबरार काशिफ साहब और माजिद देवबंदी साहब, अब्दुल रहमान अंसारी साहब की मौजूदगी में अगर लड़खड़ा जाऊँ तो संभाल लीजिएगा। मैं मतलब पेश करता हूँ, जो समर नहीं देता वो शजर नहीं होता, जो समर नहीं देता जो समर नहीं देता वो शजर नहीं होता, शजर नहीं होता। दर्द दिल नहीं तो गम मोतबर नहीं होता, वाह, दर्द दिल नहीं तो गम मोतबर नहीं होता। चाहतों की मिट्टी भी लाजमी रहे शामिल, चाहतों की मिट्टी भी लाजमी रहे शामिल, सिर्फ ईंट पत्थर से कोई घर नहीं होता, सिर्फ ईंट पत्थर से कोई घर नहीं होता। नक्शे पाए रहबर ही रहनुमा है मंजिल के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चाहतों की मिट्टी भी लाजमी रहे शामिल, चाहतों की मिट्टी भी लाजमी रहे शामिल, सिर्फ ईंट पत्थर से कोई घर नहीं होता। नक्शे पाए रहबर ही, नक्शे पाए रहबर ही रहनुमा है मंजिल के, नक्शे पाए रहबर ही रहनुमा है मंजिल के। हर कदम पे साथ अपने राहबर नहीं होता, हर कदम पे साथ अपने राहबर नहीं होता। एक शेर पेश खिदमत है, समाप्त फरमाइएगा। सर झुका दिया है तो दिल भी खम जरूरी है, सर झुका दिया है तो दिल भी खम जरूरी है, वरना फिर दुआओं में कुछ असर नहीं होगा, वरना फिर दुआओं में कुछ असर नहीं होता। आखिरी शेर पेश खिदमत है। जो कदर नहीं रखता अपनी माँ की दुनिया में, समाप्त फरमाएगा, शामिल शिरकत कीजिएगा इस शेर में। जो कद्र नहीं रखता अपनी माँ की दुनिया में, जो कद्र नहीं रखता अपनी माँ की दुनिया में, वो कभी दो आलम में बहरवर नहीं होता, वो कभी दो आलम में बहरवर नहीं होता। मख्ता पेश खिदमत है। हादिसों ने कर डाला संग दिल तकी हमको, हादिसों ने कर डाला संग दिल तकी हमको, जख्म दिल हमारा ये कम मगर नहीं होता, जख्म दिल हमारा ये कम मगर नहीं होता। जो समर नहीं देता वो शजर नहीं होता, दर्द दिल नहीं तो गम मोतबर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पेश करे, चाहे कलाम में जरा सी कुछ कमजोरी हो, खामी हो तो उसको नजरअंदाज किया जाए, लेकिन मैं महबूब नगर के इस हिम्मत को, इस हौसले को और तकी साहब के इस हौसले को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपना कलाम इस महफिल में पेश किया। आप इसके लिए मुबारकबाद है कि महबूब नगर वाले अदब नवाजी और उर्दू नवाजी को बरकरार रखते हुए इस तहजीब, इस मगरबी तहजीब ज़दा माहौल में भी बहुत खूबसूरत। मैंने आप लोगों को फिर आवाज दी है, मैं फिर आपको इस महफिल में बुला रहा हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, मैं भी तन्हा हूं बहुत कोई तुम्हारा भी नहीं। तो जुड़ जाइए, अच्छा लगे तो तालियां बजा करिए, जिंदगी इसी का नाम है दोस्तों, जरा सा हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हम सब जानते हैं कि हम बहुत ही मोतबर शख्सियत के सरपरस्ती में इस मुशायरे को चला रहे हैं, इसलिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। जनाब जलील रजा साहब से गुजारिश की जाए कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब जलील रजा साहब। मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब का पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ, जो ज़िला महबूब नगर में कुल हिंद सेमिनार और मुशायरा मुनक़िद करके ज़िला महबूब नगर के शुरा इकराम की हौसला अफजाई की है। मेरी खुशनसीबी की बात है कि मैं माजिद भाई, हमारे अल्ताफ़ ज़िया साहब, हमारे कासिफ साहब की निगरानी में आज के मेहमान खुसूसी शुरा जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके मौजूदगी में मेरा कलाम मैं पहली मरतबा पेश कर रहा हूँ। साउंड इंजीनियर साहब, जनाब वहाँ मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ये देखिए माइक वाइक जरा सा सही चला दीजिए, इसको ये मुनासिब नहीं है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको अच्छा उनको मेरी जबान समझ नहीं आ रही, जरा सा उनका आवाज है। इधर 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 जरा सा रखिए, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके खड़ा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे खत्म करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। तो ये कहने का मुझे मौका ना दे, जरा साउंड वाउंड सही चला करिए जी। जलील रजा साहब तहत में एक 4 शेर। जिसका माजी ना हाल है यारो, जिसका माजी ना हाल है यारो, दिल में उसका ख्याल है यारो। बहुत अच्छा है। जिसका माजी ना हाल है यारो, दिल में उसका ख्याल है यारो, सिलसिला उसकी चाहतों का भी
सिलसिला उसकी चाहतों का भी जो ना टूटे वो जाल है यारो। बहुत अच्छे बहार। सिलसिला उसकी चाहतों का भी जो ना टूटे वो जाल है यारो। हाथ यूं ही मिला रहे हो तुम, हाथ यूं ही मिला रहे हो तुम, दिल के शीशे में बाल है यारो। हाथ यूं ही मिला रहे हो तुम, हाथ यूं ही मिला रहे हो तुम, दिल के शीशे में बाल है यारो। जिसको पाने की आरजू है मुझे, जिसको पाने की आरजू है मुझे, हुस्न वो बेमिसाल है यारो। जिसको पाने की आरजू है मुझे, हुस्न वो बेमिसाल है यारो। उनके चेहरे को देखता क्यों कर, उनके चेहरे को देखता क्यों कर, जिसका चेहरा हिलाल है यारो। उनके जिसके चेहरे को देखता क्यों कर, जिसका चेहरा हिलाल है यारो। क्या मिलेगा जवाब उनसे भी, क्या मिलेगा जवाब उनसे भी, गमज़दों का सवाल है यारो। क्या मिलेगा जवाब उनसे भी, गमज़दों का सवाल है यारो। नाज करता है शायरी पे रजा, नाज करता है शायरी, नाज करता है शायरी पे रजा, फिक्रो फन का कमाल है यारो। क्या कहना, क्या कहना। नाज करता है शायरी पे रजा, फिक्रो फन का कमाल है यारो। तरन्नुम में गजल के 4-5 शेर। खुद अपने साये से वो शख्स डरने वाला था, खुद अपने साये से वो शख्स डरने वाला था। मैं कैसे मारता जो खुद ही मरने वाला था। खुद अपने साये से वो शख्स डरने वाला था, खुद अपने साये से वो शख्स डरने वाला था। मैं कैसे मारता जो खुद ही मरने वाला था। गिरा बंद शेर मुलाहिजा फरमाए। यहाँ पर एक बज़्म सुखन महबूब नगर की एक अंजुमन थी जो दराज तक चलती रही, उसमें तरही मुशायरे हुआ करते हैं। तो मुशायरे के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। उसमें एक तरही मिसरा दिया गया था, मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था। गमे हयात का कुछ यूं असर हुआ लोगों, गमे हयात का कुछ यूं असर हुआ लोगों। मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था, मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था। गमे हयात का कुछ यूं असर हुआ लोगों, मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था। तवज्जो के तालिब है शेर माजिद भाई की दुआओं का तालिब हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं माजिद भाई की मौजूदगी में आज शेर कहने की जसारत हासिल फरमा रहा हूँ। जहाँ हयात वहाँ बहुत लाज़मी शे है, जहाँ हयात वहाँ बहुत लाज़मी शे है। जो जीने वाला था एक रोज मरने वाला था, जो जीने वाला था एक रोज मरने वाला था। जहाँ हयात वहाँ मौत लाज़मी शे है। जो जीने वाला था एक रोज मरने वाला था। मैं दब के रह गया हालात के दबाव से, मैं दब के रह गया हालात के दबाव से। जमीन वक्त से वरना उभरने वाला था, जमीन वक्त से वरना उभरने वाला था। किसी की बात का होता नहीं असर हम पर, किसी की बात का होता बात का होता नहीं असर हम पर। कि जो भी था वो फकत बात
बात करने वाला था कि जो भी था वो फकत बात करने वाला। क्या कहने, क्या कहने? खुदा ने आबरू, मुक्ते पे आ गया हूँ। खुदा ने आबरू रख ली है ऐ रज़ा मेरी, खुदा ने आबरू रख ली है रज़ा मेरी, खुदा ने आबरू रख ली है ऐ रज़ा मेरी। वो कम सुखन मुझे बदनाम करने वाला था, वो कम सुखन मुझे बदनाम करने वाला था। खुदा ने आबरू रख ली है ऐ रज़ा मेरी, वो कम सुखन मुझे बदनाम करने वाला था। रज़ाए सोच के चुप हो गया है महफिल में, रज़ा ये सोच के चुप हो गया है महफिल में, रज़ाए सोच के चुप हो गया है महफिल में। किसी की आंख का काजल निखरने वाला था, किसी की आंख का काजल निखरने वाला था। रज़ाए सोच के चुप हो गया है महफिल में, किसी की आंख का काजल निखरने वाला था। मैं खुद अपने साये से वो शख्स डरने वाला था, मैं कैसे मारता जो खुद ही मरने वाला। बहुत अच्छे रज़ा साहब, अच्छी वजह से जो है इसमें महफिल को नवाजा और लगा कि महबूब नगर में जमालियात और तगज़्ज़ुल और गज़ल की खूबसूरत बात हो सकती है, आज भी हो रही है। दोस्तों, जैसा कि अंसारी साहब ने वाज़ेह किया और उन्होंने बताया कि ये तेलंगाना के ज़िले सतह के मुशायरे हर ज़िले में जिसका इनेकाद होना है और ये उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है, दूसरा मुशायरा है। पिछली मरतबा ये मुशायरा होना था लेकिन किसी सबब से यह मुशायरा मुलतवी होकर आज इसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मैं मखदूम की इस शेर से सिर्फ आपकी इस बात को, रहीमुद्दीन साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात को आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। दोस्तों, आपकी जिंदा दिली इस महफिल को जिंदा बनाए रखेगी। मैं गुजारिश करूंगा जरा सा आपकी समाअतों को ज़ायदा तब्दील करने के लिए चचा पालमूरी से गुजारिश करूंगा कि वो आए महफिल को मज़ाहिया कलाम सुना दें। जनाब चचा पालमूरी साहब तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से एक मौक़िफ़ करना। मैं जनाब सदर से मैं इजाज़त तलब करते हुए, इससे पहले कि मैं अपने औकात पर आऊँ, एक नज़्म मूसी से सब ज़िंखला आली जनाब KCR के नाम सुनाना चाहता हूँ। एक नज़्म है, सुन लीजिए। किस कदर मजबूत कितने, किस कदर मजबूत कितने खुश अदा अतवार हैं, किस कदर मजबूत कितने खुश अदा अतवार है। जोड़ कर रखा है दिल से, दिल को ऐसे तार है, जोड़ कर रखा है दिल को, दिल से ऐसे तार है। साथ सबको लेके चलना खेल बच्चों का नहीं, साथ सबको लेके चलना खेल बच्चों का नहीं। कामयाब इस खेल में तो अपने केसियार हैं, कामयाब इस खेल में तो अपने केसियार हैं। अपनी खिदमत के लिए जनता ने तुमको चुन लिया, अपनी खिदमत के लिए जनता ने तुमको चुन लिया। हक में बंगारू तेलंगाना के तुम अवतार हैं,
حق میں بنگالو تلنگا نہ کہ تم اوتار ہیں. ایک مشن ہو تو بتائیں, ایک مشن ہو تو بتائیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ایک مشن ہو تو بتائیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. روٹی کپڑا ملنے کے سب آثار ہیں, روٹی کپڑا اور مکان ملنے کے سب آثار ہیں. چل گیا جادو گلابی رنگ کا کچھ اس طرح, چل گیا جادو گلابی رنگ کا کچھ اس طرح. اب تو ہر منظر میں روشن بس نقوش کار ہے, اب تو ہر منظر میں روشن بس نقوش کار ہے. شکر رب کا اور دعائیں حق میں کیسی آر کے, شکر رب کا اور دعائیں حق میں کیسی آر کے. خوبیاں کالیشورم کی قابل اظہار ہیں, خوبیاں کالیشورم کی. اب سنی میں اپنے اوقات پہ آ رہا ہوں. ایک نظر ہے وقت کا دامن ذرا تنگ ہے تو آپ نے یہ کیا, اس کے اللہ جس کام کے لیے آپ کو بلوایا گیا ہے محفل کو بنانے کے لیے ذرا سا وہ کلام سنا دیں. پہلے ایک چھوٹی سی تمہید کہ جس کسی کو حولہ ہے کیا بولنے کے بجائے تجھے کون چھنگی رے پانے والی بات پہلے زمانے کے لوگ بولتے تھے. اب سنیے. بول رہے راجہ ہندوستانی, بول رہے راجہ ہندوستانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. دایا آیا دادی نانی, دایا آیا دادی نانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. جام کھولنا ہے نہیں کھولتا, جھوٹ کو سچ سے زیادہ تولتا, مصری ملا کو ایلوا گھولتا. جام کھولنا ہے نہیں کھولتا, جھوٹ کو سچ سے زیادہ تولتا, جھوٹ کو سچ سے زیادہ تولتا. جام کھولنا ہے نہیں کھولتا, جھوٹ کو سچ سے زیادہ تولتا. مصری ملا کو ایلوا, ہیرو یا ڈراکیولا ثانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. سوچ ہے تیری ہٹلر جیسی, سوچ ہے تیری ہٹلر جیسی, حرکت تیری جگلر جیسی, بے رحمی ہے پتھر جیسی. سوچ ہے تیری ہٹلر جیسی, سوچ تیری ہٹلر جیسی, حرکت تیری جگلر جیسی, بے رحمی ہے پتھر جیسی. جو بھی کرتا ہے من مانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. شیطان کی سنگت میں پڑ کو, شیطان کی سنگت میں پڑ کو, ملکاں پھرتا اڑ کو, تفریاں کرتا سب سے بڑھ کو, تفریاں کرتا سب سے بڑھ کو. نیتا ہے تو یا سیلانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. منہ کو ایسو بول کو کاڑا, گز نہیں وارا سو گز پھاڑا. منہ کو ایسو بول کو کاڑا, گز نہیں وارا سو گز پھاڑا. گئی سمجھے تھے نکلا پاڑا, 100% باتاں خانی, تجھے کون چھن گیرے پانی, تجھے کون چھن گیرے پانی. بند لال صاحب. گھر میں زچگی ہو تو خوشیاں, گھر میں زچگی ہو تو خوشیاں, تب پانی چھڑکیں گی گڑیاں,
तब पानी छिनकेंगी बूढ़ियाँ, कहाँ कहाँ किच अब हो रही सजगियाँ, किससे अब क्या पूछें जानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे। आखिरी बंद है। दौर था एक वो दूध दही का, दौर था एक वो दूध दही का, दौर था एक वो असली घी का, आया जमाना चाय पानी का, फिक्की वो भी निच्छल पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी। बहुत अच्छे दोस्तों, बुजुर्गों की बात की जब पानपुरी में बात ही, मेरे भी जो बुजुर्ग हुआ करते थे, मुझे तो आज उनकी बुलंदशी पर फख्र होता है। वो मुझे दुआ करते थे कि बेटे अबरार दूधो नहाओ फूलो फलो। इस बात का अंदाजा मेरी समझ में आया कि मेरी जनरेशन में जिस तरह का दूध हमें मिलेगा वो यकीनन पिए जाने के काबिल तो नहीं है, उसे नहाया जरूर जा सकता है। इसलिए वो अपने जमाने में हमें ये दुआ देते थे। बहरहाल इस महफिल को जरा सा दायरा इस पर तब्दील किया और मिठाई शायरी से आपको नवाजा। चचा पालमुरी, आइए फिर सरजीत जी की तरफ बढ़ते हैं। महबूब नगर के दोस्ती पर हमें बेहद फख्र है और हमें आपका ताउन दरकार है। गजब करेंगे हमारा सुकून तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकून तोड़ेंगे, ये सामने तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे, दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चराग छोड़ेंगे। आज रात नदी में चराग छोड़ने का मतलब ये है कि महबूब नगर वालों ने जो इल्म और दोस्ती की शम्मा यहाँ पे रोशन की है, इस शम्मा का उजाला न सिर्फ तेलंगाना को रोशन करे बल्कि दुनिया के गोशे गोशे को मुनव्वर करे। इसी दुआ के साथ आइए जनाब कलीम शेख साहब से गुजारिश करें कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। ये कारवां जिसके मीर एक कारवां जिसकी सरपरस्त आली जनाब रहमुद्दीन अंसारी साहब है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। जनाब कलीम शेख साहब आपकी समातों के हवाले और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। ये कारवां जिसके मीर एक कारवां जिसकी सरपरस्त आली जनाब रहमुद्दीन अंसारी साहब है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। जनाब कलीम शेख साहब आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। ये खुशकिस्मती है कि आज सुनाने का मौका मिला। मोहतरम जनाब मतलब समात फरमाइएगा। तरबियत यूं मेरे माँ बाप की रंग लाई है, तरबियत यूं मेरे माँ बाप की रंग लाई है, बहुत अच्छे हुस्न अखलाक पर हर एक मेरा शैदाई है, हुस्न अखलाक पर हर एक मेरा शैदाई है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और मतलब समाप्त फरमाइएगा। जिंदगी उस पर लुटाने की कसम खाई है, जिंदगी उस पर लुटाने की कसम खाई है, जिंदगी उस पर लुटाने की कसम खाई है, दीनदारी से जो सीरत का तमन्नाई है, दीनदारी से जो सीरत का तमन्नाई है। माजिद भाई ये शेर आपकी नजर करो जनाब। सुन के हक गोई की तनकीद समझ जाता हूँ, सुन के
दुश्मनों की भी मुझे हौसला अफजाई है। क्या कहने, वाह वाह वाह। दुश्मनों की भी मुझे हौसला अफजाई है। दुश्मनों की भी मुझे हौसला अफजाई है। ये शेर पे सबकी तवज्जो चाहूँगा और आप हजरात की भी तवज्जो चाहूँगा। सौंप देते हैं तवक्कल पर उन्हें लखते जिगर। सौंप देते हैं तवक्कल पर उन्हें लखते जिगर। सौंप देते हैं तवक्कल पर उन्हें लखते जिगर। जिनसे रिश्ता ना ताल्लुक ना शिनासाई है। जिनसे रिश्ता ना ताल्लुक ना शिनासाई है। सौंप देते हैं तवक्कल पर उन्हें क्या जज्बा ईमानी है, बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनसे रिश्ता ना ताल्लुक ना शिनासाई है। बहुत अच्छे कलीम साहब, इस्तकबाल करें दोस्त। अच्छा शेर कहा गया, अच्छा शेर कहा गया। ताल्लुक ना शिनासाई है। एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। सारा इल्जाम मेरे सर पर ही आकर ठहरा। सारा इल्जाम मेरे सर पर ही आकर ठहरा। सारे इल्जाम मेरे सर पे ही आके ठहरे। की खता किसने थी और किसने सजा पाई। बहुत अच्छे बाबा। की खता किसने थी और किसने सजा और पाई। किसने सजा पाई है। सारा इल्जाम मेरे सर पर ही आकर ठहरा। की खता किसने थी और किसने सजा पाई है। की खता किसने थी। आखिरी शेर है, समाप्त फरमाइएगा। बज़्म में क्यों ना पढ़ूं आके तरन्नुम में गज़ल। माजिद भाई, बज़्म में क्यों ना पढ़ूं। बज़्म में क्यों ना पढ़ूं आके तरन्नुम में गज़ल। सारे बाज़ोख सुखनवर हैं पजीराई है। सारे बाज़ोख सुखनवर है, सुखनवर हैं पजीराई है। मक्ता समात फरमाइए। इरशाद है आले जनाब। अच्छा शेर पढ़ा जा रहा है महफिल में दोस्तों, हौसला अफजाई करें। उन्होंने गुजारिश भी की आपसे कि पजीराई उनकी फरमाएं। आपसे गुजारिश है कि आप उनकी पजीराई फरमाएं। बहुत अच्छे कलीम साहब। मक्ता समात फरमाइएगा। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। जी कलीम साहब।
اس گھڑی آگ اس گھڑی سر پر ٹہر جاتے ہیں یادیں بھی کلیم اس گھڑی سر پر ٹہر جاتی ہیں یادیں بھی کلیم رات سناٹا اندھیرا غم تنہائی ہے رات سناٹا اندھیرا غم تنہائی ہے حسن اخلاق پر ہر ایک میرا شیدائی ہے شکریہ بہت شکریہ کلیم صاحب. دوستوں بہت سے میرے دوستوں کو یا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج کی اس محفل میں تعداد میں کچھ کمی ہے, لیکن یقین کیجئے کہ میں تکلم پہ بھروسہ اور یقین کرنے والا شخص ہوں. تعداد پہ میں نے کبھی اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں کیا. آج یہاں جتنے بھی سامعین میری نظروں کے سامنے, اس میں ایک ایک سامع 10-10 ہزار پہ بھاری ہے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے اور میں محبوب نگر والوں کی ان دوستی کو سلام کرتا ہوں. شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے کبھی تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا. دوستو ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں, ہمارے انصاری صاحب نے اور دیگر کئی مقالہ یہاں پہ جو پڑھا گیا ان حضرات نے اردو کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں یہاں پہ کہی ہیں. جوش کی ایک خوبصورت نظم جو انہوں نے یہی دکن میں کہی تھی جب وہ دکن میں تھی, میں اس سے ایک ایسے شخص کو بلانا چاہتا ہوں جس کے خانوادے میں علم, تہذیب اور اردو کا بڑا بول بالا ہے. ندی کا موڑ چشمے شیریں کا زیر و بم, ندی کا موڑ چشمے شیریں کا زیر و بم, چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم, موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم, ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو, کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہوں کہ نمک خار ہوں تیرا, صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا, آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا, تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں, شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں.